बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु आलाइकुम ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আসন্ন ২ নং শাদীপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৯ নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী জনাব সোহেল আহমেদ রানার উদ্যোগে উঠান বৈঠক মত বিনিময় সভার আমি সবিনয়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের উঠান বৈঠক মত বিনিময় সভার সম্মানিত সভাপতি আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরব্বী জনাব আবুল হোসেন লাদুল মিয়া সাহেবকে আসন গ্রহণ করার জন্য আমি সবিনয়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকের উঠান বৈঠক মত বিনিময় সভার বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য আমি সবিনয়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরব্বী আমাদের অভিভাবক জনাব সাদুল্লাহ মিয়া সাহেবকে। বিশেষ করে আমাদের যাদের মাধ্যমে আমাদের এই গ্রাম পরিচালিত হয় আমাদের অভিভাবক শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান এখানে উপস্থিত আছেন। আমি সবাইকে আজকের উঠান বৈঠক মত বিনিময় সভার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনাদের সবাইকে আসন গ্রহণ করার জন্য আমি সবিনয়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আমাদের উঠান বৈঠক মত বিনিময় সভার কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন ভাই মোহাম্মদ হাফিজ মাহদি আহমেদ। ভাই মোহাম্মদ হাফিজ মাহদি আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া ইন্না মিন শিআতিহি লা ইব্রাহিম إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين صدق الله العظيم। السلام عليكم। সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে আমি একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি। আমাদের মেম্বার সাহেব উনি বলেছেন যে আমাদের যে মসজিদের হুজুর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন, উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন। সেই জন্য আমি উদারত আহ্বান জানাচ্ছি হুজুরকে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য। হুজুর কসিদা পাঠ করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা এই মত বিনিময় সবার মাঝে উপস্থিত হতে পারছি, এজন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি আপনাদের নিকট যে কসিদা পাঠব এটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সম্পর্কে।
अपनी ही नहीं जो नबियों की सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं जो नबियों की सरकार के बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार के बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार के बातें करते हैं। ओ होंगे और जन्नत के गुलजार के बातें करते हैं, ओ होंगे और जन्नत के गुलजार के बातें करते हैं, गुलजार की बातें करते हैं। हम हैं आका के दीवानी, हम हैं आका के दीवानी, सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार के बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार के बातें करते हैं। ए शौक मुझे मजबूर करे मैं उनके नाम पे बिक जाऊं, ए शौक मुझे मजबूर करे मैं उनके नाम पे बिक जाऊं, मैं उनके नाम पे बिक जाऊं। जब लोग कहीं भी तैबा के, जब लोग कहीं भी तैबा के बाजार के बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार के बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार के बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। हर सिंते जमाले आका का जाकर तो देखो मदीने में, हर सिंते जमाले आका का जाकर तो देखो मदीने में, जाकर तो देखो मदीने में। तैबा के दर दीवार सभी, तैबा के दर दीवार सभी सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नाते, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें। जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। रोज़े को देखने को आके ही देख, आके ही मुस्तरिब इब्लीस, रोज़े को देखने को आके ही मुस्तरिब थी। दिल में हुआ रुआना, दिल में हुआ रुआना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। वशम्स कही वल्लैल कही वल्फज्र कही पे परमा कर, वशम्स कही वल्लैल कही वल्फज्र कही पे परमा कर, वल्फज्र कही पे परमा कर। कुरान में रब में तआला भी, कुरान में रब में तआला भी खुद यार की बातें करते हैं,
दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं जो नबियों की सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह, সম্মানিত উপস্থিতি, আসন্ন ২ নং সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত মেম্বার পদপ্রার্থী জনাব সোহেল রানার উদ্যোগে ওয়ার্ড উঠান বৈঠক ও মত বিনিময় সভার সম্মানিত সভাপতি এবং শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ানদের অনুমতি ক্রমে আমি উদারতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি, যার আহ্বানে যার আয়োজনে আজকের উঠান বৈঠক ও মত বিনিময় সভা ৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত মেম্বার পদপ্রার্থী জনাব সোহেল রানা সাহেবকে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি সবিনয়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমার শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বিয়ান ও উলামা একরাম ও আমার প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইরা, পর্দার আড়ালে আমার শ্রদ্ধাভাজন মা ও বোনেরা, আমি আমার পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আমার নির্বাচনী আলোচনা যাওয়ার আগে আল্লাহ ও আল্লাহ রসুলের দু একটি কথা আপনাদের অনুরোধ ক্রমে, আপনাদের সম্মতিক্রমে আমি অনুরোধ করে নিয়ে নিচ্ছি। আমি বলতে হয় প্রথমেই আমার আল্লাহ ও রসুলের কথা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। নাহমাদুহু নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় উপস্থিতি, পৃথিবীতে যত প্রাণী জাতি আছে সবাইকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেউ থাকবে না পৃথিবীতে, সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আমরা চোখে দেখি আর নাই দেখি, সব মাখলুক আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছু করতে পারবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছু করতে পারেন। পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির পরে সব কিছু মানবের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গোলামি করার জন্য। আর পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন মানব জাতি পরে, ওই সব কিছু মানব জাতির গোলামির জন্য। এই আকাশ চন্দ্র গ্রহ তারা কোনো কিছুই থাকবে না, শুধু থাকবে একমাত্র আল্লাহ।
যতদিন এই দুনিয়াতে একটি ব্যক্তি আমার আল্লাহকে স্মরণ করবে, ততদিন এই দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা টিকিয়ে রাখবে। আর যেদিন আল্লাহ বলার জন্য একটি ব্যক্তিও থাকবে না, কোটি কোটি মানুষ যদিও থাকে, আল্লাহ যদি কেউ না ডাকে, সেদিন কোটি কোটি মানুষ থাকলেও কাম হবে না। আল্লাহ সব কিছু পরিবর্তন করে নেবেন। তাই আমি আমাকে বলছি, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সময় হযরত মা ফাতিমাকে কবর রাখেন, বলেছিলেন কবরকে, তোমার মাঝে আজ কাকে রাখছি জানো? বেহেশতের সর্দারনি। কবর বলে, আমি চিনি না, যে আমল করে আসবে তাকে আমি চিনি। বললেন, তোমার মাঝে কাকে রাখছি জানো? বেহেশতের লিডার দুই ভাই যারা, হাসান এবং হুসাইন, তাদের আম্মা। বলল কি, তাও আমি বুঝি না, আমি বুঝি আমার মাঝে যে আমল নিয়ে আসবে কবরের মধ্যে, তার জন্য আরামদায়ক হবে, আর না তো হয় তার জন্য কঠোরতর হবে। তাই আমি বলছি, আল্লাহ আমাকে যতদিন পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবেন, আল্লাহর ডর এবং ভয় দিলের মধ্যে যেন আমাকে আল্লাহ তাআলা পয়দা করার আমাকে তৌফিক দান করেন। আমিন। প্রিয় উপস্থিতি, আমি দীর্ঘায়িত করব না আমার বক্তব্য। আমি অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই মূল আলোচনা ফিরে যাব। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতার মাধ্যমে 3টা জবাব নেবেন মানুষ মরার পরে। 4টা নিজে আল্লাহ নেবেন। আমি মরার পরে আমার কবরে 3টা জবাব ফেরেশতার মাধ্যমে নেবেন। মার রব্বুকা, আমার দিনুকা, আমার নবীকা। যদি আমার আমল ভালো হয়ে থাকে, দুনিয়াতে আমি আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করে যেতে পারি, সন্তুষ্টমূলক কোনো কিছু করে যেতে পারি, তখন আমার জন্য এই সওয়াল সহজ হবে। আর যদি সওয়াল সহজ না হয়, তাহলে কঠিন আযাবে আমাকে গ্রেফতার করবে। 2 নম্বর, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে প্রশ্ন 4টা করবেন। প্রথমত নামাজের হিসাব চাইবেন। পৃথিবীর কোনো কিছু আগে হিসাব চাইবেন না, নামাজের হিসাব চাইবেন। দ্বিতীয়ত, তোমাকে সুস্থ শরীর দিছিলাম, সুস্থ দেহ দিছিলাম, সুস্থ মস্তিষ্ক দিছিলাম, তুমি হাঁটা চলার জন্য, দুনিয়াবি করার জন্য আমি তোমাকে শরীরে শক্তি দান করেছিলাম, তা তুমি ক্রয়। 3 নম্বর, তোমার অর্থ আভিজাত্য, ধন সম্পদ, যাই কিছু তোমাকে দিয়েছিলাম, তুমি পেয়েছিলে, তুমি কোন দিকে তা অর্জন করেছিলে। 4 নম্বর, সমান প্রশ্ন করবেন, তা তুমি কোন দিকে ব্যয় করেছিলে। এই 4টি প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতেই হবে। যদি আমি হালাল তরিকায় থাকি, হালাল তরিকায় আমি খাই, হালাল তরিকায় কাপড় পরিধান করি, এমনকি জীবনযাপন করি নবীর তরিকায়, আর আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করি, তখন আমার জন্য সহজ হবে। আর যদি আমি হারাম খেয়ে থাকি, আমার শরীরে হারামের রক্ত বসবে, আমার আল্লাহ আল্লাহদের শরীরে রক্ত বসবে, হারাম রক্ত বসবে। ওরা আমার সাথে কি ব্যবহার করবে? হারামি ব্যবহার করবে, আমাকে মানবে না, পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা কোনো কিছু থাকবে না। যাই হোক, লম্বা এদিকে আর যাব না। আলিম উলামা এই জায়গাতে আছেন, মুরব্বিয়ান উপস্থিত আছেন, ও আমার প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইরা, আমি আমার মূল পর্বে চলে আসি। 2 নং সাদিপুর ইউনিয়নের 9 নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী হিসাবে আমি আসছি আপনাদের মাঝে। আপনারা আমার জন্য, আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে,
আমি এই 9 নং ওয়ার্ডের কারো না কারো ছেলের মতোই আমি, 9 নং ওয়ার্ডের কারো না কারো ভাতিজার মতো আমি, কারো না কারো ভাইয়ের মতো আমি, কারো না কারো নাতির মতো আমি তো এই 9 নং ওয়ার্ডেরই। আমি আশা করেছিলাম এবং আশা বুকে বেঁধে নিয়েই আমি আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি। জানি আমার 9 নং ওয়ার্ডবাসী আমাকে অত্যন্ত মায়া করেন, আপনারা আমাকে সবাই খুব ভালোবাসেন আপনারা। আজ আমি দেখতে পারছি আপনারা আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন, তাই এই জনসমুদ্রে প্রমাণ করে দিচ্ছে। আপনাদেরই নিজের পায়ের মতো আমাকে দেখেন, আপনাদেরই ভাতিজার মতো আমাকে দেখেন, আপনাদেরই ছেলের মতো আমাকে দেখেন। তাই আমি প্রথমবার আসছি 9 নং ওয়ার্ডের প্রার্থী হিসাবে। আমি একা প্রার্থী নয়, আপনারা মনে করবেন আপনারা সবাই প্রার্থী। আমি হাত জোর করে বলছি, আমাকে একটিবার আমাকে আপনাদের খেদমত করার সুযোগ আমাকে দিন না। আমাকে একটিবার দিন। মানুষ কয়দিন বাঁচে আপনারা জানেন, মানুষ কখন চলে যায় কেউ বলতে পারে না। তাই আমিও তো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে পারি, তাও আমি জানি না। আমি অনেক আশা নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি। আপনাদের দিল থেকে আপনারা খাস করে আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি আশাবাদী। আমাকে আপনাদের পায়ে ধরে বলছি, অন্তত একটিবার আমাকে আপনারা সুযোগ দিন। আমি আমার জীবনের যদি এই সুযোগ পাই, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন কবুল করে নেন। আপনারা বিশ্বাস করেন আমি কারো আমানত আমার মাঝে আসবে না, আপনাদের নিয়েই আমি বন্টন করব। প্লিজ আমাকে একটিবার সুযোগ দিন। আমি যদি এই কারো আমানত ভক্ষণ করি, আমার জন্য আরাম হয়ে যায়। আমি চাই না আল্লাহর কাঠ করে দাঁড়িয়ে এইসব বুঝে আমার মাথায় নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম আল্লাহর কাঠ করায়। আর আমি চাই না এই জাহান্নামের আগুনে জ্বলার জন্য। দুনিয়াতে একটু তাপ সহ্য করা যায় না, দুনিয়ার আগুনে একটু সহ্য করা যায় না। আমি চাই না জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে। আমি চাই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আমি চাই যার জির আমানত যার জির হাতে পৌঁছাইতে। আমি চাই যারা হয়রানি হন, যারা কষ্ট করেন, যারা অনেক কিছু ত্যাগ করেন, এইসব আমি একটু সলভ করার জন্য আপনাদের কাছে হাত জোর করছি। আমাকে একটু সুযোগ দিবেন, আমি যেন আপনাদের পাশে সব সময় থাকতে পারি। আমার কাছে আশা লাগবে না, প্লিজ আমাকে আপনারা কল করলেই হবে। দিন হোক রাত হোক আপনাদের কাজে আমি নিয়োজিত থাকবো। আমি কথা দিচ্ছি, আমি পৃথিবীতে ধন চাই না, আমি সম্পদ চাই না, আমি অর্থ আভিজাত্য চাই না। আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এইটুকু বলি যে আল্লাহ তোমাকে যেভাবে সন্তুষ্টি করা যায় সেভাবে আমাকে চলার তৌফিক দান করো। তার চাইতে বেশ আমি কোনো কিছু আল্লাহকে চাই না। আর আমি আরো আল্লাহর কাছে বলি যে আল্লাহ, যদি তোমার বন্দা ও বান্দির আমার দ্বারা উপকার হয়ে থাকে, আল্লাহ আপনার কাছে আমার দাবি, আল্লাহ আমাকে এই সুযোগটা আপনি করে দিবেন। আপনাদের কাছে হাত জোর করে বলি, যদি আপনাদের উপকার মনে করেন আমাকে দিয়ে আসবে, আপনাদের কাজে লাগবে,
আপনাদের কাছে আমার দাবি, আপনারা আমার আশা পুরাবেন, আশা আল্লাহ পুরাবেন, আপনারা উসিল্লা করবেন। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আর এই শীতের মাঝে আপনারা অনেক জায়গাতনে কষ্ট করে আসছেন, মুরব্বিয়ানদেরকেও কষ্ট দিচ্ছি, আলিমুলামাদেরকেও দিচ্ছি, আমার প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইদেরকেও দিচ্ছি। আমি চিরঋণী, আমি চিরকৃতজ্ঞ আপনাদের এই ভালোবাসায়। আমি আপনাদের মাঝে যেভাবে ছিলাম সেভাবে আছি, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, মওত পর্যন্ত আমি যেন আপনাদের মাঝে থাকতে পারি, সেই দোয়া আমার জন্য করবেন। আমি পরিশেষে বলছি, যদি আমার কথার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আমাকে মাফ করবেন, মাফ কর্তা, ও আপনারা আমাকে সবাইকে মাফ করে দিবেন। আর পরিশেষে আপনারা যাওয়ার আগে আমি কোনো কিছু দিতে পারবো না আপনাদেরকে, আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, আল্লাহ সবাইকে যেন তুমি মাফ করে দাও। আমি বলতে পারি এতটুকু, আল্লাহ সবাইকে তুমি নেক হায়াত দান করো। আমি বলতে পারি অতটুকু, আল্লাহ সবাইকে নেক আমল করার তৌফিক দান করো। আমি বলতে পারি অতটুকু, আল্লাহ মরার সময় সবার জন্য কলিমা নসিব করো। আমি বলতে পারি অতটুকু, আল্লাহ জিন্দা মুর্দা প্রত্যেককে তুমি মাফ করো। আমি বলতে পারি অতটুকু, আল্লাহ আমরা যার যে দিলের মধ্যে নেক মকসুদ আছে, আল্লাহ তাআলা তুমি তা পূরণ করো। আমি বলতে পারি অতটুকু, আল্লাহ আমাদের সবার পেরেশানি দূর করো। আমি বলতে পারি অতটুকু, আল্লাহ আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, আল্লাহ তুমি তোমার গায়বী খাজানা থেকে তুমি দান করো। আমি আর আমার বক্তব্য দেরি করব না। সম্মানিত প্রিয় উপস্থিতি, এই মৌজমা শেষে আপনারা খাস করে দয়া করে একটু আমাকে সময় দিবা। আপনাদের জন্য আমি একটু নাস্তা স্বরূপ আপনাদের মাঝে তুলে দেব। আর আপনারা পরিবেশ যেভাবে সুন্দর রাখছেন ঠিক সেইভাবে সুন্দর থাকবে আমি আশাবাদী। আমাদের খসরপুর গ্রাম হচ্ছে আদর্শ গ্রাম, আদর্শ সব কিছু আমাদের সবার মধ্যে এই ব্যবহার সব কিছু আমি মনে করি যে অত্যন্ত খুব সুন্দরময় সবার ব্যবহার। আমি সবার কাছে চিরঋণী। আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আর নেক মকসুদকে যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এই মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং সম্ভাব্য মেম্বার পদপ্রার্থী জনাব সিয়াল রানা ভাইয়ের স্নেহময় ছোট ভাই জনাব রুমেল আহমদকে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, ৯ নং ওয়ার্ড কর্তৃক আয়োজিত আজকে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সম্মানিত মুরব্বিয়ান, যুবক, ছাত্রসহ এলাকার সর্বস্তরের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রিয় উপস্থিতি, প্রিয় যুবক, মুরব্বিয়ান, আমার আসলে বক্তব্য দেওয়ার মতো আর আমি মনে করলাম না আঞ্চলিকভাবে কই যে আর এমন কিছু রয়েছে। বিকজ আমার কথাগুলা যেগুলা কইতাম এর অধিকাংশ কথা আমার ভাইয়ে কইলিছেন। কথাগুলা তো এর ভিতরেই থাকে, এর বাইরে তো আমার কিছু হওয়ার নাই। তবুও আমি অবশ্যই আমার হওয়ার আছে, অতটুকুর লগে আমি সামিল হইয়া কথার লগে আমি সংযুক্ত করিয়া ২-৪টা কথা কইয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। আপনারা অনেক সময় কষ্ট করা। প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, আপনারা সব এত সুন্দরভাবে আইসেন, বইসেন,
আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ সবরে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। কারণ এটা অনেক মেহমান বাড়িতে আওয়া বা এটা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার, এটা আল্লাহর তরফ থেকে অবশ্যই এটাই হয়। যাই হোক, এখন নির্বাচনী যে বিষয়গুলা আমার ভাই প্রার্থী হয়েছেন, আপনারা সামনে দোয়া চাইছেন, সহযোগিতা চাইছেন। আমি আসলে অতটুকু কইম যে আপনারা যদি মনে করেন যে আপনারা খেজমত করার লাগে, আপনারা খাজর লাগানির লাগে, আপনারা সেবাত নেওয়ার লাগে, তাইলে অবশ্যই আপনারা আমার প্রস্তাব, আমার দাবি, অধিকার, আমি আমার বক্তব্য পেশ করবো। আপনারা অবশ্যই ভোটটা দিতে দয়া করি, এটা বিনম্র অনুরোধ। আর একজন মানুষ মেম্বার হইয়া তাই বাড়িতে বই থাকলা আর আপনারা 8টা তাইনের পিছনে, আমি চাই আমার ভাই আপনারা বাড়ি বাড়ি 8টা মেম্বার হওয়ার পরে আমি চাই কোনো অনুদান আনতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ, না আনতে পারলে নিজের পকেট থেকে মানে একটা কাজ করতা, যাতে মানে মানুষের উপকার হয়। আপনারা সেবক হিসাবে যদি নিতা চাইন তাইলে অবশ্যই ভোটটা দিতা, আপনারা কাজ করাইতা, আপনারা যে কোনো কাজের তো অনেকটা ধরন থাকে, যে কোনো কাজও আপনারা একজন কর্মী হিসাবে লাগাইতা। যেহেতু তাই আশা করছেন আমরাও পরিবারের পক্ষ থাকি আমরা সম্মতি হয়েছে তাই প্রতিনিধিত্ব করতে। আপনারা মেম্বার যতটুকু মানে মনে করে জনপ্রতিনিধি অরিজিনালি যেভাবে একটা প্রতিনিধিত্ব করা খাটানি, আপনারা একজন কর্মী কর্মচারী প্রত্যেক সরকারি দায়িত্বে যারা তেমন কিন্তু জনগণের কর্মচারী, তাই যদি রিয়েলিটি ওটারে মেনটেন করতে পারেন যে আমি আমার মানুষের সেবক হিসাবে মানুষের সেবায় সবাই দৌড়তাম হইব আমার বেনিফিট ছাড়া, উইদাউট বেনিফিটে যদি তাই দৌড়েন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই। আর ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস, আমার ভাই তো আর আপনারাও জানেন চিনেন, অবশ্যই তাই মানে নিঃস্বার্থভাবে দৌড়বা আপনার কাজে। আপনারা সেবক হিসাবে যদি আল্লাহ কবুল করেন তাহলে আপনারা চেষ্টা করতা। এক দ্বিতীয়ত হইল গিয়া আমরা আপনার ও জিনিসটা কইরাম যে আমার পরিবারের পক্ষ থাকি, আমি আমার ভাই আমরা পরিবারের সেউর পক্ষ থাকি যদি আছে আমরা মানুষ কথার মাধ্যমে চলার মাধ্যমে ভুল হইতে পারে অনেক সময়, জীবনটা তো সীমিত সময়ের, এর ভিতরে আমরা নিজে অনেক সময় অনুতপ্ত থাকি, আমরা জানলে অনুতপ্ত থাকি আমরা যে আমরা ও মানুষ ভুল হয়েছে, আর যদি জানি না তাহলে আমরা এটা করতে পারি। তো আমি জানা অজানার ক্ষেত্রে কইরাম আমরার পরিবারের পক্ষ থাকি যদি আপনার কাছে মানে আমরা কোনো বেয়াদবি ভুল ত্রুটি করিয়া থাকি, আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আল্লাহর হস্তে মাফ চাইলাম। আমরা মেম্বারি কবুল করা না করা এটা আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম হইতেইব, বাট আমি আজকে এই মজলিসে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা জানা ও জানা বলে আপনার কাছে মাফ চাইলাম, আপনারা মাফ করিয়া দিবা। আর যদি আল্লাহ কবুল করেন আপনারা মানে আপনারা সেবক হিসাবে আমার বাইরে অবশ্যই ভোট দিতা, সহযোগিতা করতা। আপনার মানে তাই নিজেও হইয়া গেছেন যে আপনার কর্মী হিসাবে যদি আমার নেই, আপনার কর্মী হিসাবে আপনারা কাজও লাগাইতা যে কোনো যে স্তরে আছে। আর আমার বক্তব্য এমন কিছু নাই ইনশাল্লাহ। আর একটা জিনিস হইল কি আমি এটা তো আপনারা বুঝরা, তারপরও আমি একটা সংক্ষিপ্ত কথা হইলাম, আমরা নিজের মাঝে কেউ আছে রিলেটিভ, কেউ আছে প্রতিবেশী, আমরা একটা গ্রাম ওয়ার্ডের ভিতরে প্রত্যেকেই কিন্তু একজন আরেকজন আত্মীয়, কোনলাখান আত্মীয় লাগে, কোন প্রতিবেশী, আমরা মাঝে সব মাঝে একটা ভাতৃত্ব সম্পর্ক আছে। আমার হতো হইল গিয়া নট এ সাজেশন, আমি আমার ওপিনিয়ন হইলাম, আমি চাই আমার ভাই হওয়ার যে কোনো প্রার্থী হোক ওমলান হইতো তারা নিজের অতীত নিয়ে হৌকা, নিজের বর্তমান নিয়ে হৌকা, ভবিষ্যতের মালিক তো আল্লাহ, কেউ হইতে পারতাম না আমরা ওতাকর হইতে রাইট নাই। তো আমরা যাতে কেউর গিবত করি না, আমরা বালা কিছু থাকলে আমরা উপস্থাপন করবো, আমরার বালা কিছু থাকলে আমরা মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করবো যে আমরা অমলান করছিলাম অতীতে বা বর্তমানে করলাম, বাট আমরা ফরনিন্দা যেতাম না, আমরা কেউর গিবত আমরা নিজেরটা আমরা নিজে বালা কইমু, ওটা আমরা একটা কমিটমেন্ট হইতো। আপনারা মুরব্বিয়ানোর পক্ষ থাকি যা সুন্দর নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন হইতো। আর আমরা বিশেষ করে আমার কথা সর্বশেষ কথা হলো আমরা খসরুপুর ঐতিহ্যবাহী গ্রাম, আপনারা জানেন এই গ্রামের মাঝে রাজনীতির কোনো ভেদাভেদ নাই, এই গ্রামের মাঝে মানে কোনো মত পার্থক্য নেই, আমরা সম্মিলিতভাবে ইনশাল্লাহ আমরা তো এলাকাত চলি বিভিন্নভাবে। তো আমি দেখছি বিভিন্ন এলাকার চেয়ে আমরার এলাকার ভাতৃত্ব একটা জিনিস খুব বেশি কঠিন, যেটা আমরা এখনো মানে মুরব্বিয়ানরে, আমি আমার বাপরে যে মালান সম্মান করি, ইনশাল্লাহ আপনারা দেখছেন মনে হয় আমি কিন্তু এলাকার মুরব্বীর মালান করি। তো আমরা আমার মুরব্বীর মালান কেউ করেন, আমরা প্রত্যেকেই এক এলাকার মাঝে ভ্রাতৃত্ব আছে, দল মত কিচ্ছু নাই।
তো ওই হিসাবে আমরা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন হইতো, প্রতিনিধিত্ব আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম হইব যে তাই নিয়ে করবা। আর আপনারা আবারও লাস্ট আমি কইয়া শেষ করে আমার বক্তব্য, যদি আপনারা সেবক হিসাবে আপনারা মনে করেন আমার বাইরে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনারা ভোটটা দিতা। সারা জীবন আমি আপনার এই কমিটমেন্ট, কোনো কমপ্লেইন আমার ভাই অবশ্যই নিতে পারতা না, এই দায়বার আমরা ফ্যামিলি জীবনেও ইয়ে করতাম না, কোনো কমপ্লেইন নিতে পারতা না, তাই কোনো কিছু করতে পাররা না, সম্ভব হইলে তাই রক্ত বিক্রি করে তাই করা লাগবো। কিন্তু তাই কেউর কাছ থেকে 100 টাকা 1000 টাকা তাই 500 টাকা তাই নিতা নাই, এই মানুষ তাই নাই, নিতাও নাই। প্রয়োজনে এই ধরনের কোনো ছোটখাটো তার সেবা আছে তাই নিজের পকেটে করা লাগবো, এগুলো জনগণের তাই চাইতে পারতাম না। এগুলো আমি আপনার আশ্বস্ত করতে পারি, জীবনেও কোনো কিছু লাগি 200 500 1000 টাকা তাই চাইতে পারতাম না। যদি চাই নদিন তাই মেম্বারই শেষ, আপনারা দিবা না। আপনারা ডাকে আপনারা এলাকার মুরব্বীরা সবচেয়ে বড় জিনিস গার্জেন। আর একটা লাস্ট আমার কথা কইতাম স্যারাম, আমি মনে করি আমার বাবা আমার গার্জেন, ঠিক আছে, আমার বাবা আমার গার্জেন, কিন্তু ইনো যারা আসুন এলাকার মুরব্বিয়ান আপনারা যারা আসুন, আমি মনে হয় লাস্ট কথা যেটা, আপনার এলাকার মুরব্বিয়ান যারা আপনারা আমার ফ্যামিলির গার্জেন, আপনারা আমরার অভিভাবক, শুধুমাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে না, সব ক্ষেত্রে একটা এলাকার। যাই হোক, এই হিসাবে আপনারা গার্জেন প্রতিনিধিত্ব করবা, আপনারা আমরা মুরব্বী, শুধুমাত্র এলাকার না, আমরা ফ্যামিলির মুরব্বী, আপনারা আমরা ফ্যামিলির গার্জেন। আপনারা সর্বসময়ত আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে যারা কষ্ট করছেন, আমার বক্তব্য আমার আসলে দীর্ঘায়িত করতে আমি একদম অরচিতভাবে কইলাম, কারণ কষ্ট লাগের, মুরব্বিয়ান কষ্ট করে, আপনারা যুবক। যাই হোক, আল্লাহ আপনারা কবুল করছেন, আপনারা আইসুন। আর যদি আল্লাহ কবুল করেন আমার ভাই মেম্বার হন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমরা পরিবার ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি এই মুহূর্তে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব মাহমুদ আলী কুটু সাহেবকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আজকের মতবিনিময় সভার উঠান বৈঠকের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত, খসরপুর গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বিয়ান ও যুবক ভাইয়েরা, নির্বাচন প্রতি 5 বছর পরপরও আসে, আমরা নির্বাচিত করি, সবসময় আমরা ভোট দিয়াই নির্বাচিত করি। আর বিশেষ করে এলাকার যদি একজন নামাজি ধার্মিক মানুষের নির্বাচিত করা হয়, আল্লাহর রহমতে ইনশাল্লাহ শান্তিও আসতে পারে, এই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি সকল কাছে অনুরোধ করবো, একজন নামাজি মানুষ, একজন ধার্মিক মানুষে আপনারা ভোট দিয়া মূল্যায়ন করবা ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, এরপর যে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের খরচপুর যুব সমাজের অন্যতম স্নেহের এমদাদুর রহমানকে বক্তব্য রাখার জন্য আমি সবিনয়ভাবে অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অধ্যক্ষ সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আমার পিতৃ সমতুল্য মুরব্বিয়ান, উপস্থিত আমার সহপাঠী যুবকরা এবং স্নেহাশিস ভাই ও বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আসলে নির্বাচন আসলেই এরকম একটি আমেজ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং দেখাতে, যেটা সবাই উৎফুল্ল আকারে আমরা গ্রহণ করি। সম্মানিত উপস্থিতি, 5 বছর পর পর গণতান্ত্রিক সিস্টেমে স্থানীয় নির্বাচনগুলো হয়ে থাকে। এই স্থানীয় নির্বাচনে আমরা আগামী 5 বছরের জন্য আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমরা আমাদের মূল্যবান আমানত ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে থাকি। কিন্তু যাদেরকে নির্বাচিত করে অথবা করে থাকি, তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়ে শাসক ও শোষকে পরিণত হয়। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। সম্মানিত উপস্থিতি, আসন্ন সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এই খসরপুর 9 নং ওয়ার্ড থেকে
যাকে আমরা নির্বাচিত করব, যাকে আমরা ভোট দেব, তিনি যেন আমাদের শাসক বা শোষক না হন। আমাদের আমানত আমরা তাকেই দেব এবং এটা আমাদের মূল্যবান আমানত। আমি বিশ্বাস করি যদি আমরা এমন কাউকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করি যিনি আগামী 5 বছরের জন্য আমাদের মাথার উপর বসে আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করবেন, এরকম কোনো শোষককে আমরা নির্বাচিত করব না। যিনি নির্যাতিত মানুষের পাশে, যিনি নিপীড়িত মানুষের পাশে, যিনি এলাকার উন্নয়নের কাজে, যিনি এলাকার মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকবেন, তাকেই আমরা নির্বাচিত করব। আর নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবেই। যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের প্রতি আমাদের যুব সমাজের পক্ষ থেকে উদারতা আহ্বান থাকবে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনারা করবেন, এমন কিছু করবেন না যাতে জনগণের শান্তি এবং শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের ভোট আমরাই দেব, যাকে খুশি তাকেই দেব, এই কথাতে আমি বিশ্বাসী নই। আমাদের ভোট আমরাই দেব যোগ্য প্রার্থী থেকে, যিনি আমাদেরকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, যিনি আমাদেরকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবেন, যিনি আমাদের কাজে উন্নয়ন দেখাতে পারবেন, যিনি গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের পাশে থাকতে পারবেন, তাকেই আমরা আগামী 5 বছর ভোট দিয়ে এই অর্থ এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দেব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, কথা তো অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু এখানে অনেক মুরব্বিয়ান বক্তব্য দেবেন, তাই আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। সুহেল ভাই আহ্বানে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। নিঃসন্দেহে বলতে পারি সুহেল ভাই খুব অত্যন্ত একজন ভালো মানুষ। আমি বলবো না আপনারা সুহেল ভাইকে ভোট দেন, বলবো না আমি অন্য কোনো প্রার্থীকে ভোট দেন, আপনারা তাকেই ভোট দেবেন যার মাধ্যমে আপনার উপকার হবে। রাত 1টা বলেন, রাত 2টা বলেন, 3টা বলেন, 4টা বলেন, 5টা বলেন, যে সময় আপনার ফোনটি মেম্বারের ফোনে চলে যাবে সেই মুহূর্তে যেন আপনার দুয়ারে আপনার দ্বারস্থ মেম্বার এসে উপস্থিত হতে পারে, এমন ব্যক্তিকেই আপনারা নির্বাচিত করবেন, এমন ব্যক্তিকেই আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দেবেন। মনে রাখবেন, আমি বারবার বলি, টাকার বিনিময়ে ভোট নয়, উন্নয়নের বিনিময়ে ভোট হোক। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের পাশে যে থাকবে তাকেই ভোট দেবেন, তাকেই জয়যুক্ত করবেন, এই আশা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি অর্থ এলাকার যুব সমাজের অন্যতম যুব সৈনিক জনাব দিলওয়ার হোসেন সাহেবকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত উপস্থিতি, আসন্ন 2 নং সাদিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে 9 নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী জনাব সোহেল আহমেদ রানার উদ্যোগে আজকের এক মত বিনিময় সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সম্মানিত শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান এবং আমার সহযোদ্ধা ভাই ও বন্ধুগণ, সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি সর্বপ্রথমেই আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি আমাদের করসপুর গ্রামের আমাদের প্রিয় অভিভাবক শ্রদ্ধেয় জনাব আব্দুর রব আল মামুন সাহেবকে। আমি তার জন্য আপনাদের কাছে দোয়া প্রার্থী, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী করেন, আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, বেশি কিছু বলার নেই। আমরা যার ডাকে, যার আহ্বানে এখানে উপস্থিত হয়েছি, আপনারা তাকে চিনেন। আমাদের ভাই, আপনাদের সন্তান, আপনাদের ভাতিজা, আপনাদের সহপাঠী, যিনি আপনাদের পাশে থেকে এই গ্রামের যুব সমাজের এবং শ্রদ্ধেয় মুরব্বীদের সাথে যিনি সবসময় চলাফেরা করেন, আমার শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব সোহেল আহমেদ রানা। তার বক্তব্যে উনি অনেক কিছু বলেছেন, আমি নিজেই আবেগাপ্ত
ওনার বক্তব্য শুনে আপনারা শুনেছেন, উনি যে বক্তব্য রেখেছেন আপনারা তার বক্তব্যের মধ্যে আপনারা বিবেচনার দিকে আপনারা সুদৃষ্টি দিবেন। আমার আর কিছু বলার নেই। আপনাদের সবার সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় বাংলা। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি এই মুহূর্তে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অর্থ এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বী ও সালিসী ব্যক্তিত্ব জনাব সৈয়দ শামীম মুনিম সাহেবকে। জনাব সৈয়দ শামীম মুনিম সাহেবকে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের 9 নং ওয়ার্ডের যিনি মেম্বার প্রার্থী হয়েছেন আপনার আমার সবার পরিচিতি ব্যক্তি। আমি বিশেষভাবে আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের মত, আপনাদের বক্তব্য, আপনাদের যার যার অবস্থান থেকে আপনারা বক্তব্য রাখতে পারবেন। আজকের উন্মুক্ত আলোচনা সভা, আপনারা উন্মুক্তভাবে আলোচনা করতে পারবেন। আপনারা হাত তুলে বা আমাদেরকে ডাক দিলে আমরা আপনাদের কাছে মাইকটি পৌঁছে দিব এবং এখানে এসে আপনারা বক্তব্য রাখতে পারবেন। এখানে আমাদের সভাপতি সাহেব অনুমতি কর্মে আমি আপনাদেরকে এই মেসেজটা দিচ্ছি, আপনারা চাইলে আপনারা উন্মুক্তভাবে সেটা আলোচনা করতে পারবেন। সেটা আপনারা যদি বলেন আমরা আপনাদের কাছে না মাইকটি পৌঁছে দিব এবং এখানে এসে আপনারা বক্তব্য দিতে পারবেন। সেটি আলোচনা সভা, উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভা, আপনারা চাইলে আপনারা বক্তব্য দিতে পারবেন। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব সৈয়দ শামীম মুনিম সাহেব। বক্তব্যের আগে যে কথাটা আইছে, আপনারা যদি কেউ আজকে উঠান বৈঠকে যদি বক্তৃতা বা কথা রাখতে চান উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে মুরব্বীরা আছেন, তারা বক্তব্য রাখবা, কথা রাখবা, আমরা শুনবো। এখানে বক্তব্য দেওয়ার কিছু নাই। যদি এলাকাও তখন হয়তো অনেক মানুষের সমাগম, এখানে অনেক মানুষের উপস্থিতি, যদি এলাকাও তখন বক্তব্য দেওয়ার মতো হাত তোলা দুঃখ আমরা মাইক্রোফোন ফুসাই দিব। আর না সইচাই নয় সোহেলর, যেহেতু আজকে এই নির্বাচনী আগাম নির্বাচনী উঠান বৈঠক, এলাই তো হলোর নাম আমরা কইতাম পারলাম না। সোহেল আমার বাতিজা, আচ্ছা এইটা আমি ফরে যাই, মিটার নাই। আমরা যদি আপনারা যদি কইলে আমরা কইতে সুবিধা হইব, এলাই আপনারা আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করলাম, আপনারা যদি কেউ বক্তৃতা বা কথা থাকে, কথার ফিসে কথা থাকে, যদি আপনারা অন্য 2-3 জন আমার বাতি যায় বক্তব্য দিচ্ছেন, আমার আর 2 ভাই বক্তৃতা দিচ্ছেন, বক্তৃতা তারা রাখছেন, আপনারা যদি বক্তৃতা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন যে আমি গেলাম আমার কইলে না বক্তৃতা দেওয়া লাগে, আমরা তো বক্তৃতা দিতাম পারি, এলা কথা থাকে, তা আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করলাম আপনারা যদি উইলিংলি কেউ স্বেচ্ছায় বক্তৃতা দিতে চাই, স্বেচ্ছায় আছে না ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা আছিল আমি অনেক কিছু কইতাম, তাই মেম্বার হইলে আমরা লিখিতা করবা, এটা আছে, অনেক কথাবার্তা আছে। আমি গ্রামের বাসা, যেহেতু আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামের বাস করি, আপনারা লাগে আমার চলাফেরা উঠা বসা এখানে আমার শেষ ঠিকানা। এর লাগে আমি আপনারা এই বিনীতভাবে অনুরোধ করলাম, যদি আপনারা কেউ কইতে চাইন, বক্তব্য রাখতে চাইন, উইলিং নিস্তা কি নিজের স্বেচ্ছায় রাখতে চাইলে আপনারা আপনারা কেউ কিছু কইতা নেই, আপনারা আপনার অভিব্যক্তি কেউ কোনো মাইকের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশ করতা নেই। যদি আপনারা যদি কেউ দিতে চাইন আপনারা মাইক ছাড়াও আপনারা দিতে পারবা, আপনারা যে স্থানে আছেন ও অবস্থান থেকে আপনারা কিছু কইতে পারবা, কিছু কইতা নি আপনারা। যদি আপনারা না কইয়া থাকেন, যেহেতু রাইতনে কই যায় যে না কইয়া থাকেন, আমরা যারা বিশেষ অতিথি আজকে আসেন, যারা বিশিষ্ট মুরব্বিয়ান আছেন, তারা আমরা দিলেইতাম। আপনার ফিস থেকে কোনো শব্দ না, আপনারা সকলে ঐক্যমত নেই। সম্মানিত উপস্থিতি,
আমি এই মুহূর্তে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অর্থ এলাকার যুব সৈনিক জনাব শেখ আব্দুস সামাদকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 2 নং শাহদিপুর 9 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী জনাব সুহেল আহমদ রানার মত বিনিময় সভার অসম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আমার এলাকার মুরব্বিয়ান ও যুবক ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমার কাছে একটা আনন্দ লাগে, যেমন আমরা যে ভাষায় কথা কইলাম ও ভাষায় কথা কইলে আমি আজকে প্রায় 15 বছর এই মাইকো আইছি। 15 বছর আমি একটা গা ঢাকা দিছিলাম, মাইকো আইছি না, কত হয়েছি না, এখন স্লিপ হয়ে গেছে, রানিং নেই। তো নির্বাচন আইলে আমরা বেশ কিছু মানুষে আমরা দেখতাম পারি যারা লগে যোগাযোগ থাকে না, যেমন ফোনে কথা হয় না। নির্বাচন আইলে আমরা যেমন বেশ কিছু মানুষে দেখি, একজন আরেকজনকে দিকাই, খুব একটা আনন্দও লাগে, সালাম আদাবও বেশি আয়। যাই হোক, আমার বক্তব্য কিচ্ছু নাই, কিন্তু আমার বাতিজা সুহেল আমার টাইম খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে ও কারণে যে আমি মাঝে মধ্যে বেটারে পাই না, আমি জিকাই যে বা তুমি কুয়াই যাও, আমি চিল্লাত যাই কি 40 দিনের চিল্লাত বেড়া যাই নাকি, 3 দিনের তবলিগও যাই নাকি। আমি তো আর এই সময় করতে পারি না, আমার বেটা কিন্তু দাওয়াত দেয়নি যা চাইও রবা যাও কি। আমি ব্যবসা লইয়া আছি, যাইতেও পারি না, জামালে আমার থাকি। আমার খুব ভালো লাগে, 5 ওয়াক্ত নামাজি মানুষ, চিল্লাও করেন, তবলিগও যায়, বেশ কিছু মানুষও তাই কালেক্ট করেন আমার টাইম লাগে। যেমন অন্তাকি 2 জন, অন্তাকি 5 জন অবলান লইয়া 20 জন বা 22 জন, তারা কতজনের একটা গ্রুপ বান্ধে তারা যায়। যাই হোক, আমার খুব ভালো লাগছে আমার বাতিজা রুমেলর যে কথাবার্তা। যেমন ইউনিয়ন পরিষদ গেলে মানুষের যে একটা বিভ্রান্তি, মানুষের যে একটা কষ্ট, যেমন এটা জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্ড, আমি আজকে খুব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলাম মরহুম হাজি আব্দুর রব সাহেবকে। তাই নির্বাচনী ইস্তেকারও কইসলা যে আমি যদি শাদিপুরের চেয়ারম্যান হই, আমি 5 বছর জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্ড ফিরি দেবো। তাই না কথাবার্তা ঠিক আছে, তাই দিছিলা, অনেক কাজ কাম হয়েছে। যাই হোক, ওদের একটা যে একটা বিভ্রান্তি ওয়ার্ডের ভিতরে হয়, আর আমরা ওয়ার্ড তো অনেক বড় ওয়ার্ড, যেমন মেম্বার বলতে 20টা 30টা তারা অনুদান পায়, সবরে দেওয়া সম্ভবই নাই। কিন্তু আমরা অনেক মেম্বারের আমল দেখছি, কিন্তু আমি নাম শুনছি ও যে মেম্বার ইমরানোর দাদা খুব শক্তিশালী মেম্বার আসলা। এর পরটা কি যে কয়েকজন মেম্বার হয়েছেন সবরও দেখছি, ঠিক আছে, সুন্দরভাবে চালাইছেন। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ, আপনার টাইম আমার বাতিজা রুমেলের যে বক্তব্যটা আমার টাইম খুব ভালো লাগছে, যে আমার ভাই যদি মেম্বার হইন, কেউ রানামত খাইতা নাই, খাওয়ার মানুষও নাই, বরং আরও টাকা 10-5 টাকা 100 টাকা দিয়া মানুষের সাহায্য করতে পারবা। যাই হোক, এটা অন্য আমরা খুশি হয়েছি। আর আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ আপনার টাইম যে আমার বাতিজা সুহেল প্রথম অবস্থায় আইসে, আশা করছে 5 ওয়াক্ত নামাজি মানুষ, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের যে মসজিদর আজকে পায় কত বছর বা তুমি মতল্লি 2009 থেকে 14 পর্যন্ত মতল্লি আমরা মসজিদ, কিন্তু একটা তেমন একটা পরিবেশ ভালোবাসিল না। হ্যাঁ, সেক্রেটারি আসলাম মতল্লি, কিন্তু তাইনোর ফ্যামিলি থাকি বিভিন্ন জায়গা থাকি তাইনোর টাকা নিজের পকেটের টাকা দিয়া, আপনারা জানি না কেন সব তো আর গেছেন না আমরা মসজিদের। এখন আমরা মসজিদের পরিবেশ খুব ভালো, নামাজ পড়তে মনে একটা তৃপ্তি মিলের। যাই হোক, আপনারা একটু খেয়াল করবা, মনোযোগ দিয়া। তাইনোর বক্তব্য কইছেন যে আমি প্রথম অবস্থায়
আমারে ভোটটা দিবা। আর আমারও অনুরোধ আপনারা সবে মন থাকি যদি কোনো ভুল টুটি কইরা থাকে মন থাকি বাদ দিয়া তারা একটু সহযোগিতা করতা। আসসালামু আলাইকুম। আমি এ পর্যায়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব সাব্বির আহমদকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সাদিপুর 2 নং সাদিপুর 9 নম্বর ওয়ার্ডের আজকে মত বিনিময় সভা সুহেল আহমদর সপ্তাহ পরে হইল গিয়া মেম্বারদের লেগে আমরা হয়তো 6 জন 7 জন আমরা খাড়া করি মেম্বার, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডও খাড়া হয় এরকম। কিন্তু আমরা চাই যে একজন যোগ্য মানুষের আমরা ভোট দেই। দরলেখা গরিবর আনামত হইল গিয়া একজন যদি সুখী একজন ফাঁসত নমাজি মানুষ থাকে, দিনদার মানুষ থাকে, আমলদার মানুষ থাকে, তারা যদি আমরা ভোট দেই হে আমরা হকটা হইল গরিবর হকটা হে ফসাইয়া দিতে পারবো। আর এখানে হইল গিয়া ইউনিয়ন অফিসও যত মাল আইব বরাদ্দ হইব গরিবর লাগি হইব, ধনী লাগি নাই। আমরা কোনো সময় আছে মেম্বার হল তো বিভিন্ন ইউনিয়ন বিভিন্ন ওয়ার্ডর মেম্বার হল আছে, এবং যারা গরিব মানুষ যারা কৃষক এ কৃষক এ পায় না, কিন্তু ধনী কৃষক এ পাইলা তার ধনী কৃষকের দরকার নাই, গরিব কৃষক তারে দেওয়ার দরকার। এগুলা আনামত রাখতে হইলে আনামতকারী একজন মানুষ বানাইতে হইব, তার মাঝে নীতি থাকতে হইব, আদর্শ থাকতে হইব, ফাঁসত নমাজি থাকতে হইব, আমলদার মানুষ থাকতে হইব। এই যেহেতু আমরা মেম্বার বানাই যদি নাকি সে দলেগা আমরা আর ফায়দা হইব। আর দলেগা বেশিরভাগ হইল যে কোনো অঞ্চলে হইল গিয়া যেমন একটা ওয়ার্ডও বিশৃঙ্খলা পরিবেশ দেখা দেয়, যে কোনো ফ্যামিলিগত আছে লাগা বাড়ির সাথে আছে। যেমন আমরা কিতা করি মেম্বার হোক গা যে কোনো মুরব্বী মানুষ হোক গা আগে মেম্বার ওঠেন যাই কি, কিন্তু আমরা কোনো কোনো সময় আছে ভূমিকা রাখি না, আমরা খাদ্যের ভূমিকা রাখি। যদি এই ভূমিকা রাখলে দেখা যায় মীমাংস হয়ে যায়। আর এই ভূমিকা না রাখার কারণে ইউনিয়ন অফিসে মামলা দেয়, সেই কোর্টে গিয়ে মামলা দেয়, কেউ গিয়ে থানার গিয়ে মামলা দেয়। এটা হইল গিয়া একজন ভালো মেম্বার বানায় যদি দিলদারি আমলদার মানুষ হয় যদি, তো ধরলেখা এই ঝামেলা থেকে কিছু মানুষের মুক্তি পাইব। গরিবগুলো যারা আছে ধনী মানুষে দরবার করে না, গরিবগুলোর মানুষের দরবার থাকে। আর এই মেম্বার হইল গিয়া যে কোনো গরিবগুলো ডাকলে পর্যন্ত যে কোনো সময় কাণ্ডে মিলত রাখে, ও জাতীয় মেম্বারের দরকার আমরা মনে করি আর কি। আর হইল গিয়া দেখো গা বিভিন্ন মেম্বার বিগত দিন আমরা খসরপুর 9 নম্বর ওয়ার্ডও বিগত মেম্বার অকল গেছেন সবর আমরা মেম্বারই দেখছি, এবং আমরা চাই যে আর একটু ভালো মেম্বার হইলে একটু ভালো সার্ভিস পাইল, গরিবগুলো সার্ভিস পাইল। গরিবগুলাই যদি সার্ভিস না পায় সেহেতু লাগে ফায়দা আসেলি। মেম্বার কিন্তু বিত্তশালী মানুষ লাগি নাই, ধনী মানুষ লাগে মেম্বার নাই, গরিবগুলো কাজে লাগে বুঝলি। যেমন লিলিফ আইসে, বিজেফ কার্ড আইসে, ওটা ইত্যাদি যেগুলো আছে, যে কোনো কাজকর্ম ফাইতে পর্যন্ত, যে কোনো গরিবগুলো সাহায্য সমস্যা ফাইতে পর্যন্ত। এখন ভালো মানুষ দানশীল মানুষ, এখন গরিব আইসে টেকিয়া পর্যন্ত 100 চাল দিতে পারতো, 100টা টাকা দিতে পারতো, 100টা টাকাও দিতে পারে না মেম্বারে। এই মেম্বারে দেওয়া ঠিক নাই, এ বিপদও হয়ে আইসে, এ বিপদও হইলে তারা দেওয়ার দরকার পর্যন্ত। এই জাতীয় মেম্বার হইলে আমরা ফাইতে পারবো। ইউনিয়ন অফিসে দলেগা ইউনিয়ন সাদিপুর ইউনিয়ন দলেগা চেয়ারম্যান যে কোনো চেয়ারম্যান হন যদি বরাদ্দ সরকারে দেয়, প্রত্যেকটা সরকারে বরাদ্দ দেয়। এই বরাদ্দ দেওয়ার বাদে এটার আনামতকারী হইলে চেয়ারম্যান সাহেব, আর 9টা ওয়ার্ডর মেম্বার হইলে গিয়া তাই বিতরণ করবা 9টা ওয়ার্ডর মেম্বার দে আনামত। আনামত হিসাবে দলেগা যে কোনো মেম্বার যদি ওয়ার্ডর মেম্বার তখন নিয়ে নিলে আনামতকারী এবং এটার ফাড়াদার, যেমন এটা ফাড়া দিতই বা এই মালটা খেয়ে নিত গরিবে নিত, তাই কিন্তু আমারে দিলে হইতো নাই। তাই আমরা চাই যে ও জাতীয় মেম্বার যে কাপড় দিব ফায়দা হইব, যার মধ্যে আমল ইমান আছে, আখলা চরিত্র ভালো আছে, মেম্বার হয়তো ভালো হইব। এখানে শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী হল একজন বুঝনি, যেমন 9 নম্বর ওয়ার্ডর বুঝনি, তারা হয়তো দীর্ঘ সময় গেছে, তারা খুব কষ্ট হওয়ার সম্মানিত যুব সমাজ যারা আইছেন এই খসরুর ওয়ার্ডর, তারাও বিরক্ত লাগে। আমরা শর্ট সংক্ষিপ্ত করার দরকার বুঝছেন। আপনারা এই শীতের মাঝে হয়তো আপনারা বক্তব্য হুন্ডা বালা কথা হুন্ডা, কিন্তু আপনারা দেখবা খারে দেওয়া যায় ভোট আমলদার মানুষের দরকার, ইমানদার মানুষের দরকার, যার মাঝে
যার মাঝে এক হয়রান দিত আর দান করতো তাই দোকা। আসসালামু আলাইকুম, আমার বক্তব্য শেষ হলো। সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য নিয়ে আসছেন শেরপুর করসপুর বাজার পরিচালনা কমিটির সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ শামীম মুনিম সাহেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অধ্যক্ষার নির্বাচনী পর্বর সোহেল আহমেদের নির্বাচনী মত বিনিময় সভার পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত মুরব্বিয়ান, আমার সামনে তারুণ্যের অহংকার প্রিয় যুব সমাজ, সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। আমি আমার কথা দীর্ঘায়িত করব না, আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করব। আপনার অনেকক্ষণ যাবৎ আজকের এই যাকে ঘিরে যাকে নিয়ে উদ্দীপনায় আপনারা ছিলেন, তার মতামত সে অভিব্যক্ত করেছে। তার ছোট ভাই তাদের পরিবার পক্ষ থেকে আপনাদের সহযোগিতা চেয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এই গ্রামের মানুষ, আমরা আত্মতার বেড়াজালে আবদ্ধ। নির্বাচন আসে, নির্বাচনের লেখা থাকে, নির্বাচনী ইশতেহারে লেখা থাকে গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের সেবা করতে চাই, কিন্তু মেম্বার হওয়ার পরে, প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার পরে আপনারা আমরা কতটুকু সেবা পাই সেটা আমরা হারে হারে উপলব্ধি করতে পারি। তো এখানে কথা হলো এটাই, আমরা সব সময়ই বলি যোগ্য থেকে পক্ষ নিন, মুখ বাইকে ভোট দিন, এই স্লোগানে নির্বাচন চলাকালীন পর্যন্ত মুখরিত থাকে নির্বাচনী মাঠ ঘাট, বাড়ি গ্রাম, প্রত্যন্ত অঞ্চল। তো আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান, অবশ্যই যোগ্য ব্যক্তিদেরকে যার মাধ্যমে গরিবের কল্যাণ হয়, যার মাধ্যমে উপকার হয়, যে সঠিকভাবে যে বিধবা তার বিধবা ভাতা পায়, যে বয়োবৃদ্ধ মানুষ তার বয়স্ক ভাতা পায়, জবাব দিতে চাইব। এই আশা, এই প্রত্যাশা রেখে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। খুদা হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য নিয়ে আসছেন করসপুর গ্রামের আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় মুরব্বী জনাব আসাবউদ্দিন খালা সাহেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার ভাতিজা সোহেল মিয়ার নির্বাচনী উঠান বৈঠকের সম্মানিত সভাপতি, আমার পিতৃতুল্য মুরব্বী, এখানে মঞ্চে উপস্থিত হযরত উলামায়ে কেরাম, এখানে উপস্থিত ৯ নং ওয়ার্ডের কসরপুর, মিরপুর, কুরপুর এবং মোহাম্মদপুর দরগা গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বিয়ান এবং আমার যুবক ভাইয়েরা, বক্তব্যের শুরুতেই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাচ্ছি আপনাদেরকে প্রাণঢালা অভিনন্দন এবং সংগ্রামী শুভেচ্ছা। প্রিয় উপস্থিতি, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আমি শুধু দুই একটি কথাই বলবো। নির্বাচনের তফসিল এখনো ঘোষণা করে নাই,
নির্বাচন এখনো আসে নাই, গভর্নমেন্ট সরকার এখনো নির্বাচন আমাদের সাথীপুর ইউনিয়নে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে নাই এখনো। ইনশাআল্লাহ 2-1 দিনের মধ্যে করবে। আমি প্রথমেই স্মরণ করতে চাই আমার রাজনীতির সহযোদ্ধা, আমার অত্যন্ত আপনজন, আমার অত্যন্ত মনের মানুষ মরহুম আব্দুর রব্বাল মামুন সাহেবকে আমি স্মরণ করি, উনার রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং পরিবার পরিজনের আমি উনার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। মুরব্বী অনেক কষ্ট পাচ্ছেন এখানে উপস্থিত। আমরা আজকে বক্তব্য দেওয়ার কথা নয়, আজকে যার উদ্দেশ্যে আজকের এই বিশাল উঠান বৈঠক, যার উদ্দেশ্যে আজকের এই আয়োজন, আমার বাতিজা সুহেল, তার বক্তব্যটি যথেষ্ট। আমরা আর বক্তব্য দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ আমরা জানি এই 9 নম্বর ওয়ার্ডে এই পর্যন্ত প্রায় 60 থেকে 5 জন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে আমরা যারা ভোটার, আমরা যারা ভোট দেই, আমরা সচেতন। আমরা জানি আমরা কাকে ভোট দিলে এই 9 নম্বর ওয়ার্ডে উন্নয়ন হবে এবং এই 9 নম্বর ওয়ার্ডে সুনাম হবে এবং গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের পাশে কে দাঁড়াবে। এই গ্রামে যে 2 জনে বিবাদ লাগছে, কে সাথে সাথে আসবে, আসার পরে এই বিবাদটা মিটাইয়া দিবে এবং কেস মামলা পুলিশ হয়রানি থেকে কে তার উপযুক্ত, তার যোগ্য ব্যক্তি, কাকে মেম্বার বানাইলে সে এসব থেকে আমাদেরকে রেহাই দিতে পারবে, তাকেই আমরা নির্বাচিত করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আমার বাতিজা রুমেল কয়েকটি কথা বলেছে, আমার খুব ভালো লাগছে। সে বলছে যে আমার ফ্যামিলির মানুষ, আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমার ভাই গরিবের মাল তসরুপ করবে না, গরিবের মাল খাইবে না, যদি খায় তাহলে তারা ফ্যামিলি, তারা ওয়াদা দিছে, তারা ইয়ে করবে। এটা আমার কাছে তার কথাবার্তা খুব অত্যন্ত ভালো লাগছে। তবে আমি একটা যদি বলতে চাই যে এই 9 নম্বর ওয়ার্ড একটা সুনামধন্য ওয়ার্ড। অন্য ওয়ার্ড 3টা ওয়ার্ড আছে, 2 নম্বর ওয়ার্ড আছে, 1 নম্বর ওয়ার্ড আছে, আর আমরা 9 নম্বর ওয়ার্ড। এই 9 নম্বর ওয়ার্ড বড় ওয়ার্ড, অনেক ভোটার। আমি সুয়েল যে কথাবার্তা কইছে যে সে তো একজন নমাজি মানুষ আর মসজিদের মতল্লি শুনছি। আমরা তো আগামী নির্বাচনের বেশি বাকি নাই, তবে আমরা কথা দিতে পারবো না, কারণ আরো তো আছে। আমরা যাকে দেই আমরা ভোট দিব ইনশাল্লাহ, তবে আমরা যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ইনশাল্লাহ ভোট দিব। এই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। কারণ খোলা আকাশের নিচে মানুষ তো অনেক কষ্ট পাচ্ছে। এক হইলো আগুন মাস রাত পাইলে মানুষ দান খাটতো, এরপর হইলো ফজরের নামাজ পড়তে হইব। আমি অনুরোধ করবো যারা কর্তৃপক্ষ, যারা পরিচালনা করতেছেন আজকের মিটিং, আর কাউরে বক্তব্য না দিয়া সভাপতি সাহেবের বক্তব্য দিয়েই আজকের সভাপতির বক্তব্য থেকে সমাপ্ত ঘোষণা করবা। এই এতটুকু বলে শেষ করার জন্য আমি অনুরোধ করতেছি। এই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা আমাদের আজকের প্রোগ্রাম সমাপ্তি দ্বারপ্রান্তে। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের খরসপুর গ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধাভাজন চাচা জনাব সাদুল্লাহ মিয়া সাহেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
আজকের নির্বাচনী মত বিনিময় সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সুধীজন, সোহেলের প্রস্তাবনা সব কিছু আপনারা শুনছেন, তার মাত্রটাও শুনছেন। মেম্বার প্রার্থী আরো বহুত আইবা, 5-6 জন আইবা। সোহেলের কথাবার্তায় যে আল্লাহ রসুল সাক্ষী করে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তার কথাবার্তায় যদি আপনারা তার কথাবার্তা সুন্দর ভাই, বালা ভাই, মনোহর নিয়ে বালা মানুষ, তবে আপনারা মত বিনিময় কর্তা। আর যদি তার কথাবার্তায় বা চলাফেরায় কোনো মত বিনিময় আপনার সঠিক হয় না, যে মানুষ মানা না, তো তার কথাবার্তা যে কথাবার্তা আইছে, কথাবার্তার মাঝে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। নির্বাচন আমার খালামিয়া হয়ে গেছে, নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করছে না এখনো। মেম্বার বহুত আইসন মিটিং করা, আমরা সব মিটিং করে ডাকো, আমরা যাই মুরব্বী হিসেবে। আমরা কেউকে ওয়াদা করতে পারতাম নাই যে হারে দিব, যে বালা চরিত্র যার বালা, যে বালা সার্ভিস দিতে পারবে তারই আমরা করছি। আর মেম্বারের সকলটার দায়িত্ব যে তাই নিবাগি আর ন্যায়টা পুরা করে নিবা, এটা আমার কাছে দিও নাই, সম্ভব নাই। খেলে নাই চেয়ারম্যান যদি তার কৌটা যদি না দেন, কৌটা যদি না পায়, সেও গেছে বিনিময় হতো। আসল চেয়ারম্যান যদি তার কৌটা তার ঠিক মতো দিয়াটা হয়, সে বিনিময় হতো। অভিযোগ আপনারা দেন না জানো, সেখানে না চেয়ারম্যান হইল আসক। 9টা ওয়ার্ড আছে, 9 ওয়ার্ডে মেম্বারে যদি আয় 200 টাকা, মেম্বারে ভাইব, মেম্বার হলে ভাইবা 100, চেয়ারম্যানের কোটা তারপর 100। 100 টাকার বাকিয়া মেম্বারে 5 জনে কত, 10 জনে কত হইবা। এই অবস্থায় মেম্বারে বিতরণ করে, মেম্বারে যা বিতরণ করে, চেয়ারম্যানের কোটা যদি দেয়টা, সে তার কোটা অনুযায়ী বিনিময় করে। এতে মেম্বারের উপরে কেউ অভিযোগ আনেন না। আর আমরা অকটু করা মেম্বার তো হইবা, আমরা মেম্বার বানাইমু, যাতে বালা হইমু, তাহলে তো আমরা ভোট দিব ইনশাআল্লাহ। ভোট তো দিতে হইব আমরা। আমরা অকটু এখন প্রতিনিধি বানানি গ্রাম যে মামলা মহোদয় বাবা ওটারে যে নিরসন করতে পারবা, তারে আমরা চাই যে পুলিশ আমরা গ্রাম আইতো না, বা আমরা যে কোনো খাজিয়া করলে, আমরা দরবার করলে, 2 বেটে দরবার করলে মামলা যেত না, 2 ফুয়ায় দরবার করলে মামলা যেত না। ওটারে টেকল দিতে হইবা মেম্বারে দেওয়ার চেষ্টা করা, তার দায়িত্ব হইল ওটা। আর রাস্তাঘাট যদি তাই রাস্তাঘাট খরাইবার ইচ্ছা থাকে, তাই যদি একটা দরখাস্ত করবেন, এটা যদি আয়, এটা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে চেয়ারম্যানের যদি সাহায্য না, তাকে হত্যা নাই যে আমি ওটা করিয়া দিব, ওটা করিয়া দিব, এটা কোনো মেম্বারের বার্তা নাই, কোনো মেম্বারের বার্তা নাই। চেয়ারম্যানের সাহায্য করবা যে তোমার রাস্তায় তুমি দরখাস্ত করছো, তোমার রাস্তায় যেটা তুমি সেটার উপরে মেম্বার অভিযোগ দেওয়া আমরা লাভ হইতো না। আমরা যারে বালা ভাইব, যে আমরা
ওয়ার্ড বালা সার্ভিস দিয়া বালা চালাইতে পারবা আমরা ও মানুষ আমরা চালাই যাবো শুনে নাও কথাবার্তা শুনছেন এ আল্লাহ রসুল ওয়াকিফ করি কথাবার্তা হয়েছে তার মাত কথা যদি সুন্দর লাগে আপনারা তাই বলতে ইনশাআল্লাহ আমি এই কথাই ব্যক্ত করি আপনারা শেষ নিলাম। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের আজকের উঠান বৈঠক ও মত বিনিময় সভার সম্মানিত সভাপতি, আমাদের অভিভাবক জনাব আবুল মিয়া লাদুল সাহেব এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে সমাপনী বক্তব্য রাখবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা যা কথাবার্তা শুনছি শুনে যে হইয়া গেছে পাক্কা নমাজি মানুষ, আমরাও নমাজি মানুষ। আমরা বেশি দীর্ঘায়িত না করিয়া তারে যতটুকু পারি আমরা সাধ্য করতাম। আর সকলের কাছে আমার নিবেদন অনুরোধ থাকবো নমাজি মানুষদেরকে বুঝতে শোনা যাবে। আমি দীর্ঘায়িত হলাম না, সমস্ত দিলাম আজকে কিছু না। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি সভাপতি সাহেবের অনুমতি ক্রমে আপনাদেরকে উদারতা আহ্বান জানাচ্ছি। জনাব সুহেল আহমেদ রানা আপনাদের জন্য কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করেছেন। আপনারা দয়া করে আপনাদের যার যার জায়গায় আপনারা বসে থাকবেন। আমরা আপনাদের জায়গায় আমরা নাস্তা পৌঁছে দিব। দয়া করে আপনারা ঘোরাঘুরি করবেন না, আপনারা আপনাদের জায়গায় বসে থাকবেন। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে আমরা একটি দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছি। এই পর্যায়ে দোয়া পরিবেশন করবেন আমাদের করসুপুর গ্রামের শ্রদ্ধেয় হুজুর জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিহাযা ওয়া মা কুন্না লিনাহতাদিয়া লাওলা আন হাদানা আল্লাহ লাকাদ জাআত রুসুলু রাব্বিনা বিল হাক্কি তাওফানা মুসলিমিন ওয়া আলিনা বিসসালিহিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحيم المساكين واليتامى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আকরামাল আকরামিন। ইয়া আল্লাহ এই অনুষ্ঠানকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি ইয়া আল্লাহ আমরা প্রত্যেককে আল্লাহ আপনি মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ জানা অজানা দেখা অদেখা যত জাতর সগীরা কবিরা গুনাহ আমরা আছে আল্লাহ আপনি মাফ ফরমাও। আল্লাহ আমরার মেহেরবান মাই বাবার আল্লাহ আপনি মাফ ফরমাও। আল্লাহ আমরার মাই বাবার খানদান রে আল্লাহ আপনি মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমরার দাদা দাদি নানা নানি আল্লাহ মাফ ফরমাও। আল্লাহ আমরা শ্বশুর শাশুড়ি মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমরা প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজন যারা কবর আছেন আল্লাহ আপনি মাফ ফরমাও। আল্লাহ আমরা জিন্দা করে আপনি হেদায়েত নসিব করে দেউকা। ইয়া আল্লাহ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ যারা যে আশা করছে আল্লাহ আশাতে কামিয়াব করে দেউকা। ইয়া আল্লাহ যারে দিলে দেশ দশের ইয়া আল্লাহ খেদমত হইব আল্লাহ তারে আপনি আল্লাহ মেম্বার হিসাবে মনোনীত নির্বাচিত আপনি করে দেউকা। ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন যারা গরিবর মাল ইয়া আল্লাহ লুণ্ঠন করব আমানত খেয়ানত করব এরা থেকে আল্লাহ আপনি আপনার বুটটারে আপনি হেফাজত ফরমাও। ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আকরামাল আকরামিন। ইয়া আল্লাহ মরবার সময় আমরা পবিত্র ঈমান দিও আল্লাহ। আল্লাহ রাস্তাঘাটে আমরা ফেলাইয়া মারিও না আল্লাহ। আলসার ক্যান্সার গ্যাস্ট্রিক স্ট্রোক দিয়ে আল্লাহ আপনি আমরা মারিও না। ইয়া আল্লাহ বিছনার মধ্যে ফেলাইয়া আল্লাহ পেশাব পায়খানা করিয়া আল্লাহ পর মুখাপেক্ষি করিয়া আল্লাহ আপনি আমরা মারিও না। ইয়া আল্লাহ আমরা দেশে বিদেশে যত ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকরে ইয়া আল্লাহ হালাল রুজি করার তৌফিক দান করে দেউকা। ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আমার হায়াতের মধ্যে বরকত দেউকা। আল্লাহ বরকতওয়ালা মাল আর औलाद দিয়ে আল্লাহ আপনি আমরা মালামাল করে দেউকা। ইয়া আল্লাহ বরকতওয়ালা মাল আর औलाद দিয়ে আল্লাহ আপনি মালামাল করে দাও। আল্লাহ আসমানি আর গজব আল্লাহ জমিনি গজব থেকে আল্লাহ আপনি আমরা হেফাজত ফরমাও।
আল্লাহ করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে আল্লাহ আপনি আপনার হেফাজত ফরমাও আল্লাহ আমরা প্রত্যেকের কাজ মকাসিদে আসানারে পুরা করে দেও গা আল্লাহ বাড়িয়ে করে বন্ধে যেখানে যেও সুবিধা আছে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আপনি আপনার সুবিধা করে দেও গা ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আখির দরখাস্ত আল্লাহ মক্কা মদিনা না দিলে ইয়া আল্লাহ আমরারে আল্লাহ কবর মধ্যে আমরা দাওয়াত দিও না আল্লাহ বারবার জিয়ারতের মাইশরি বাইনে আল্লাহ আপনার নসিব করে দেও গা আল্লাহ আমরা প্রত্যেকের কাজ মকাসিদে আসানারে পুরা করে দাও আমরার পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে সোনার মদিনা মুনাওয়ারা আল্লাহ কোটি কোটি সালাত আর সালাম পৌঁছাইয়া দাও تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين